ادھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد آمنت باللہ صدق اللہ العظیم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ایک میں ہی نہیں ان پہ نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے جو رب
रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। काल पुल से हमें जिसने अरे कल पुल से है ज़हरा के वो बाबा हैं हसनैन के नाना है ज़हरा के वो बाबा हैं हसनैन के नाना है। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो सब दोस्तों का भाइयों का बुजुर्गों का बड़ा शुक्रिया कि तुसीं अपना टाइम कढ़िया। तुहानूं इस चीज़ का इलम है कि क्योंकि इलैक्शन का सिलसिला शुरू हो चुका है तो तुहानूं साडा भाई खालिद वड़ैच इस फैमिली के नाल तुहानूं पता है कि तलक का इन्हां विच पार्टियां नहीं, ये तलक ऐसा पुराना कि जिहदे विच पार्टी का कोई नहीं हुंदा कि किहड़ी पार्टी है जिहड़ी ये वड़ैच फैमिली इन्ना पुराना। मैनूं तो मेरी भी हुण 43 साल उम्र हो गई है, मैनूं याद है कि बचपन तो ही असी उस तो पहले का कितनी देर का सिलसिला चल रहा। तुहानूं इत्थे तकलीफ देण दा यही सी रिक्वेस्ट तुहानूं यही कीती सी कि तुसीं आओ एक सिलसिला चले और इन्हां नूं असी जिहड़ा है अपने पिंड तो भी लैके चलीए मामला। तो मैं तुहानूं सारिਆਂ ਦਾ शुक्रिया अदा करदा कि तुसीं आए हो और तुसीं टाइम दिता है। इनू एक सारे मिल जुल के सारे बजुर्ग सारे भाई एक कट जिहड़ा असी अगे भी ये डिसाइड किया है उहदे नाल ही सारे मिल के इनू लैके चलीए अगे। मैं भाई नू रिक्वेस्ट करांगा कि तुसीं 2 मिनट साडे दोस्तां नाल खिताब करो तो उस तो बाद ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बुजुर्गों भाइयों दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। सब तो पहले सारे बुजुर्गों का दोस्तों का शुक्रिया अदा करना। छोटे बरकतदार ने इन्हों का शुक्रिया तो अदा नहीं हो सकता, अलबत्ता नंबरदार साहब का शुक्रिया अदा करना। मेरा पिंड जाए करियो हफ्ते बाद। मैं दिली तौर पर शुक्रिया अदा करता। एक घर जिहड़ा ना फैमिली जिस तरह अमर भाई ने दसिया कि 43 साल मेरी उम्र हो गई है, 60 साल मेरी हो गई, लेकिन ये रिश्ता 60 साल तो भी पुराना है, बहुत पुराना रिश्ता। तो मैं समझना कि मेरी हकीकत से मैं तुम दसना चाहना, मेरी हमेशा ख्वाहिश रही है कि जितने भी पुराने रिश्ते ने ना साडे असी इकट्ठे चलीए। इस वास्ते इन्होंने मेहरबानी की फैसला किया कि इकबारी वड़ाई का मेरा बल्कि मैं समझना अपना ही किया ने फैसला साडा काहदा किया ने मैं का तो मैं दिली तौर पर इन्हों का शुक्रिया अदा करना और जी मेरी ख्वाहिश थी अल्लाह ताला ने पूरी कर दी है, मैं और भी शुक्र अदा करना। इस वास्ते कुछ मामला चलो मैं जलसा करांगे फिर भी करांगे, लेकिन छोटे जो मोटे जो मामला ने मैं जरूर डिस्कस करना चाहना कि ये चक 417 418 420 421 422 423 424 ये मनसूबा थी 2017 का ते 18 का
ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ PTI ਦੀ ਆ ਗਈ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ 2017-18 ਚ ਫੰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ PTI ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ MNA PTI ਦੇ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਫੰਡ ਚੁੱਕੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ। ਲੇਕਿਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈ, ਸਾਡੀ 16 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਟਾਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੈਸ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਦੌੜ ਲਾਦਿਆਂ ਸਾਰੇ MNAs ਨੂੰ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ ਸਨ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 2, 2.5, 3 ਮਹੀਨੇ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਇਹ ਪਾਈਪਲਾਈਨ 'ਚ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅਰਾਊਂਡ ਅਬਾਊਟ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਫੰਡ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮਸਾਇਲ ਇਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਪਾਈਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ PBS ਦਾ ਸਮਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੈਨ ਸੀ, ਫਿਰ ਇੰਪੋਰਟ ਖੁੱਲ੍ਹੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਦੇਰ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਇਹਦੇ 417 ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ, 420 ਦੇ ਵੀ, 421 ਦੇ ਵੀ, 422 ਦੇ ਵੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 417ਵੇਂ, 431 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੰਪਲੀਟ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੈਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਸਲ ਲੋਕ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮਫਾਦ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇ ਗਲਤ ਕਿ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਝੂਠ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ। ਵਰਨਾ ਲੋਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਕਰਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 415 ਸ਼ੁਰੂ ਕੰਮ ਹੈ, 416 'ਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, 418 'ਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਚੱਕ ਦੇ ਮੈਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ 2018 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ 422 'ਚ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ 2 ਦਫਾ MNA ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਤਨੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਸ ਹਲਕੇ 'ਚ ਖਾਲਿਦ ਵੜੈਚ ਨੇ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ MNA ਕਿਸੇ MP ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਤਹਿਸੀਲ ਗੋਜਰਾ 'ਚ NA 105 16 ਤੋਂ 17 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ। ਗ੍ਰੇਡ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਅੰਡਰਪਾਸ ਬਣ ਰਿਹਾ, 4 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਡ ਬਣਨੇ ਨੇ, ਚੰਗ ਰੋਡ ਬਣਿਆ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਰੋਡ ਬਣਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅਰਸੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲਾ ਟਰਨਓਵਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਏਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਚੱਕਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਚੱਕਾਂ 'ਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਕਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਔਰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਦਿਹਾਤ ਨੇ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਆਖਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। ਜੀ ਚਲੋ ਜੀ आज़बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने दादा अबू के लिए दुआ करूँ अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह जगह दे। मेरी ख्वाहिश थी, दादा अबू मेरे दादा के करीब साथियों में से थे और मेरा पहला इलेक्शन है और मेरी ख्वाहिश थी कि वो मेरे सिलेक्शन के साथ होते, पर अल्लाह के फैसले हैं। अल्लाह ताला उनको दर्जात बुलंद करे, हमेशा याद रहेंगे
اور یہ میری فیملی ہے, میں کیا شکریہ ادا کروں. اور مجھے خوشی ہے الحمدللہ آج ہم سب دوبارہ اکٹھے ہو کے ایک گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سب خوش رکھے, آباد رکھے. بہت مہربانی, تھینک یو.